Decurine stenosynovitis is a stenosing tenosynovial inflammation of the first dorsal compartment. And incidence, it is very common and it occurs 1 per 1000 annually. And it is more common among women of age 30 to 50 years old. And it is most commonly occurring in the dominant wrist. And the risk factors are overuse, and it is seen in golfers and racket sports, post-traumatic, postpartum. And in pathophysiology, there is thickening and swelling of the extensor retinaculum, which causes increased tendon friction, and it is not considered an inflammatory process. And in extensor tendon compartments, there are 6 compartments, and in decurine stenosynovitis, it is occurring in the first compartment, and it is the abductor pollicis longus and the extensor pollicis brevis, which is present in the first compartment. And in the compartment 2, there is extensor carpi radialis longus and extensor carpi radialis brevis. Base of first, second. In compartment 3, extensor pollicis longus. Compartment 4, extensor indicis and extensor digitorum. Compartment 5, there is extensor digiti minimi. Compartment 6 is extensor carpi ulnaris. In first compartment, abductor pollicis longus, it is attached, inserted into the base of the first metacarpal, and extensor pollicis brevis attached to the base of first phalanx. And the symptoms are, it is gradual onset. Expansion extensor pollicis brevis, extensor carpi radialis longus. ഇവിടെ ഡിസ്റ്റിങ്കായിട്ട് പോണ പോലെ കാണില്ല. ഇന്നും എന്താണെന്ന് തോന്നി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതില്ല ഭാഗമായിട്ട് മാറും. ഇത് വരുന്ന ഇവിടെയുള്ള ഇൻട്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും. ഇതൊരു ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം എനിക്ക് വരും. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പടം. ഏത് പടം നിശ്ചയിക്കാണ് ഗൂഗിളാ ക്യാമ്പല് ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു പടം.
ഇത് ഈ പദം പോലെ ഇതിന്റെ പദം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെവൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കൊടുക്കാത്ത ലെവലിലാണോ തീയുടെ ലെവലിലാണോ എന്നുള്ളത്. Symptoms: there is it's gradual onset and radial sided wrist pain, and pain is exacerbated by gripping and raising objects with wrist in neutral. And physical examination: on palpation there will be tenderness over the first dorsal compartment at level of radial styloid, and there is usually normal wrist motion, pain with resisted radial deviation, and the neurovascular examination will be normal, and the provocative test is Finkelstein maneuver. We have to first adduct the patient is asked to adduct the thumb and asked to ulnar deviate the wrist, and on doing it, there will be pain over the radial side. Is the patient doing the ulnar deviation or is the surgeon doing the ulnar deviation? Patient doing. അതാണ് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ? പേഷ്യനോട് തന്നെ പറയാൻ പറയും, ചെയ്യാൻ പറയും, ഇങ്ങനെ ഇതാക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് സർജനാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? സർജനാണ് പേഷ്യനോട് ഞാൻ ആക്കാൻ പറയല്ല. പേഷ്യനോട് ഞാൻ ആക്കാൻ പറയാം. കളറുകൾ ചേർത്താലും ഇത് കയറ്റി പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിടിച്ചിങ്ങനെയാണ് ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞ വിലയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒന്നുകാലത്ത് ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും. സിവിയറിറ്റി അതായിരിക്കും. എന്താ കാണിക്കുന്നത്? ഇല്ല, അത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ. ഇത് ഗൂഗിളും ചെയ്യല്ലേ? അവിടെ ഉണ്ടാവോ? ഏത് പ്രായം മാറ്റേണ്ട ആ കാണിച്ച ഈ മാർക്ക് ചെയ്തവർക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവോ? ടെൻഡൻ നല്ല സംശയം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. ക്യാമ്പിന്റെ അധികം ഫോട്ടോ ഉണ്ടായില്ല. ക്യാമ്പിന്റെ ഫോട്ടോ കുറവാണ്. ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു. അതൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇത് ഇതിപ്പോ എന്തും ശരിക്കും എവിടെ ടെൻഡർനെസ് ഉള്ളേ? ഓവർ ദ റേഡിയൽ സൈഡ്. അതെവിടെയാ? ഇതിന്റെ താഴെ അവിടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് നീട്ടൊക്കെ ടെൻഡർനെസ് ഉണ്ടാവുമോ? വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ മാത്രമേ ടെൻഡർനെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Imaging, the radiographs. Recommended views are AP and lateral views of the wrist. Indications: radiographs usually not indicated, and it may be used to rule out the arthritis of the basilar arthritis of the thumb and carpal arthritis. Scaphoid fracture. Tenderness over the lower end of radius. അവിടെ തenderness നമ്മൾ ഫൈൻഡിങ് അല്ലേ? അവിടെ എന്ത് വിഷയമാണ് എന്റെ ഒപ്പിലേക്ക് പറ്റുക. പലപ്പോഴും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണത് റേഡിയസിലൂടെ പ്രസിംഗ് വേദനയുണ്ട്. അവിടെ എന്താണ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുക? ഒരു 40-year-old ലേഡി വരുന്ന ഈ ഏജിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കോളിസ് ഫ്രാക്ചർ.
പോലീസ് ബാങ്ക് ട്രോമ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അത് പോട്ടെ. അത് അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും. എക്സ്റേയില് ഒരു പഠിക്കുന്നതാണ്. അത് പലപ്പോഴും ഇതാണ്. അതാണ് ശരിക്കും റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളത് എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അതാണ്. അത് ഞാൻ ബേസിലാർ ആർട്ടിസ്റ്റ് തമ്പ് ബേസിലാർ ആർട്ടിസ്റ്റ് തമ്പതാണ്. അതങ്ങനെ വാക്കുകൾ ബേസിലാർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ തന്നെയാണ്. എന്താണ് വഴി മീൻബൈ ബേസിലാർ ആർട്ടിസ്റ്റ്? അപ്പൊ അതിനെന്താ പറയാ, ഒരു കോമൺ കണ്ടീഷൻ. നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഓരോ വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റ് നോക്കും. ആദ്യം ഇവിടെ നോക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരെ നമ്മള് ഇതാണെന്ന് നോക്കും, ഫിഗർ ആയിട്ടാണെന്ന് നോക്കും. അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതാണെന്ന് നോക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 സ്ഥലത്ത് എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഇങ്ങനെ വേദന വളരെ കോമൺ ആണ്. കയ്യിന്റെ അവരുടെ വേദന കഴിയുമ്പോൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ കോമൺ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സത്യം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണേണ്ട നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതായിരിക്കും ആവും നോക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിന്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും, വേറെ ലേഡീസായിരിക്കും. ബേസിലാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അങ്ങനെ വാക്കുണ്ടോ? അത് നമ്മള് കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയണം. നമ്മൾ ടോക്സ് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അതിന് ഒരു ചിന്ത വേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇതൊക്കെ പിന്നെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് പൊതുവെ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് വിചാരിക്കണം. അതിലെ കുറവാണ് അതിന്റെ ഞാനാണ് പറഞ്ഞത്. നല്ല തന്നെയാണ്. എന്റെ എല്ലാവരും അതേപോലെ പുസ്തകമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മള് പ്രാക്ടീസിങ് ഹോസ്പിറ്റൽ സർജൻസ് അവർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ആ ഒരു ആസ്പത്രിയിൽ ജയിക്കും വേണം. ഇതിൽ പറഞ്ഞാല് ഇത് റൂൾ ഔട്ട് GCPന്ന് എന്റെ കൂടെ കുറച്ചാലും ഇരുന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ബുക്കും വേണ്ടായിരുന്നു. ശരി, ഞാൻ കേട്ടു. Differential thumb carpometacarpal arthritis, intersection syndrome, flexor carpi radialis intersection. അത് ഫസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് സെക്കൻഡ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഈ സെക്കൻഡ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള എക്സ്റ്റൻസർ കാർപ്പി റേഡിയാലിസ് ലോങ്ങസും ബ്രീവിസും ഇതിന് മേലെ കൂടെ പോകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ പോലെ വരുന്നു. അത് സെക്കൻഡ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എക്സ്റ്റൻസർ കാർപ്പി റേഡിയാലിസ് ലോങ്ങസും ബ്രീവിസും കൂടെ ഈ ഫസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്ന അവിടെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാര് ബേസിക്കലി പ്രാക്ടീസിങ് ഹോസ്പിറ്റൽ സർവീസ് ആണെന്ന് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങൾ കണ്ട കേസിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മാത്രം കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതും മേബി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. സംഭവങ്ങൾ താങ്കളും കേട്ടിട്ടില്ല. അല്ല
അത് ഈസിയാറായിരിക്കും അല്ല ഞാൻ ക്യാമ്പിൽ നോക്കിയായിരുന്നു. ക്യാമ്പിലില്ല, അമൃത്സറിൽ ഇതില്ല. ആ ആ diagnosis is made with careful history and physical examination. It is clinical. And the treatment is first we have to go for non-operative, which includes rest, NSAIDs, thumb spike, aspirin, or steroid injection. And this is the first line of treatment. The technique is NSAIDs, rest and immobilization is usually the first step. Steroid injection into first dorsal compartment, usually second step. And outcomes: overall corticosteroid found to be superior to splinting, and concomitant splinting and NSAID after steroid injection does not improve outcomes. And what is the complication of the steroid injection, especially if you are giving repeatedly? ഇൻഡസ്ട്രി ചിലപ്പോൾ മാറി, പിന്നെ ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും വന്നു, ഒന്നും ചെയ്തു. പക്ഷേ സർവ്വേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സർജറി താല്പര്യമില്ല, നിർത്തിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Which is the structure to which we are supposed to give injection? Is it to the tendon or nerve? Nerve. Nerve. They are giving to the nerve. അല്ല, നെർവ് ടെൻഡനിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. യു ആർ ഗോയിങ് ഗിവിംഗ് ടു ദ ബൾക്ക് ഓഫ് ടെൻഡൻ. ടെൻഡന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കൊടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ ഐഡിയലി എവിടെയാ കൊടുക്കണ്ടേ? വിച്ച് ഇസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എക്സ്റ്റൻസർ റെറ്റിനാക്കുലത്തിന്റെ താഴെ tendon or something else. What is the full form of equivalence? PQ Stenosing tenosynovitis. Tenosynovitis. What is tenosynovitis? The tendon sheath. Tendon sheath. What is inflamed? Sheath. It is the sheath that is inflamed. Okay. Ideally, you are supposed to give it into the sheath. Sheath, not to the not to the tendon, but into the sheath. Ideally. നമുക്ക് ഷീറ്റിലേക്കൊന്നും കൊടുക്കാൻ പലപ്പോഴും പറ്റുന്നില്ല. Actually, portion of that will go into the tendon. It will produce some injury to the tendon. If you are repeatedly giving that, it may rupture. Attrition ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്കൂ. പൊട്ടണ കേസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കുട്ടി കേസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 2 പ്രാവശ്യം 3 പ്രാവശ്യം കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടിക്കൊന്നും. സോ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതല്ല, റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ there is a chance for rupture. സീറ്റിലേക്കെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണക്കാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാവുന്നില്ല, സീറ്റ് കൊടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഓക്കെ, ഫസ്റ്റിലെ ആ ഒരു ആ ഷീറ്റിന്റെ പടം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണെങ്കിൽ പറയാം, അതാണ് ടെൻഡൻ ഷീറ്റിന്റെ പടം കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതൊക്കെ അനാട്ടമിയാണ് നോക്കണ്ടേ, അല്ലാണ്ട് ഇതിലെല്ലാം നോക്കണ്ടത്. ഷീറ്റ് എവിടെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ അത് അല്ലേ കാണിച്ചില്ല, അല്ലേ? അത് കാണിച്ചില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ടെൻഡൻ ഷീറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് and operative, there is surgical release of the first dorsal compartment, and indications for the surgery are severe symptoms and usually considered after 6 months of failed non-operative management. And we will give radial based incision proximal to the wrist and to protect the superficial radial nerve. How will you protect it? അത് ക്യാമ്പലിൽ വേറെ ക്യാമ്പലിൽ വേറെ ടൈപ്പ്. അവര് വേറെ
അതെ സത്യം വായിച്ചിരുന്നു. അല്ല ഞാൻ ക്യാമ്പിൽ വായിച്ചായിരുന്നു. ഡീപ്പായിട്ട് സ്കിന്നിന്റെ തുള്ളി സെൻസേഷൻസ് അവിടെ ഈ 3.5 ഈ ഭാഗം അവിടെ എത്തുമ്പോ കുറെ മനസ്സിലാവും. അതങ്ങനെ അല്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ എന്താ വരിക? നെറവിന്റെ കൂടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നെറവ് കാണാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതിന്റെ കൂടെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ. അത് കാണുമ്പോ അനുകൂലം പറഞ്ഞു എന്താണ് അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക? അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മളത് ഏതൊരാൾ ചെറിയ വെയിനുണ്ട് ഉണ്ടാവുക. അതൊരു ചോദിക്കുന്നേ. എപ്പോഴും ഒരു കമ്പനി വെയിലിന്റെ കൂടെയാണ് സെൻസറിനകത്ത് പോവുക. നമുക്ക് സെൻസറിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കാണണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല. വെയിൽ കണ്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ കൂടെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെയത് അത് ഐസൊലേറ്റ് കാര്യമുണ്ടോ? ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഏത് പ്ലെയിനിലുള്ളത്? ടോണ് പറഞ്ഞു അത് ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ റെറ്റിനാക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എന്താണ് അത് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഓർ ഡീഫിഷ്യൽ എന്താ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആണോ ഈ റെറ്റിനാക്കുലം? ഡീഫേഷ്യയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടൻസ് ഡീഫേഷ്യയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റേഡിയൽ നെർവും അതുപോലെയുള്ള അക്കമ്പനി വെയിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഏതിന്റെ ഇടയിലാണ്? ഡീഫേഷ്യയുടെ മുകളിലാണോ ഡീപ്പാണോ? സൂപ്പർഫിഷ്യയുടെ അകത്താണ് അല്ലേ? സൂപ്പർഫിഷ്യ നമുക്ക് ഡീഫേഷ്യ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഡീഫേഷ്യ കുറിച്ച് മാത്രം കെട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ് ആ റിട്രാക്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് അത് റിട്രാക്ട് വെച്ച അവസാനം ആ ഡീഫേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന റിട്രാക്ടത്തിന്റെ അവർക്ക് സംരക്ഷിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ റിട്രാക്ട് തന്നെ ഉള്ളിലെ വെയിൻ ഉണ്ടാവുന്ന അവർക്ക് അത് പപ്പന്റെ കാര്യമില്ല. തപ്പിയൊന്നും മനസ്സിലാവാൻ പോകില്ല. അതെല്ലാം കാണും. പറയാ എല്ലാം കാണും. കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റി വെച്ച് അപ്പൊ ചെറിയൊരു മല പോലെ സാധനം കാണും. ഞാനിപ്പോഴും ഇടാറ്. ഞാനിത് കാണാറില്ല. ചെറിയ ട്രാക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ നീക്കിട്ട് ശരിക്കും നല്ല ബലത്തിൽ നീക്കുമ്പോ അവസാനം നഗരത്തിന് തന്നെ നിൽക്കുള്ളൂ. മറ്റൊരു ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാറില്ല. അങ്ങനെ കാര്യത്തിലൊരു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ലോസല്ല, ചെറിയൊരു ന്യൂറോമ പോലെ
മുളകും പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊരു കുറച്ച് തരില്ല മുഖ്യാവില്ല പരിചയിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെ പറയാൻ ഓരോരുത്തർ പരിചയിച്ച പോലെ ശരി അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഇതിനാണെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്യാമ്പിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ക്യാമ്പല് ലോഞ്ച് ഒബ്ലിക് ഉണ്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പൊ ഒബ്ലിക്കാണ് ക്യാമ്പിൽ പറയണേ പക്ഷെ എന്റെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞുള്ള ക്യാമ്പിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ തന്നെയാണ് റേഡിയോ സ്റ്റൈലോട് കാണിച്ചതിന്റെ ബേസിക് കൂടെ ആണെന്ന് ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പരിചയിച്ചു ഇവിടെ ആരോ ഒബ്ലിക്കാതെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പോയി വായിച്ചു അപ്പൊ അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഒബ്ലിക്കാക്കി നോക്കി പക്ഷെ എനിക്കൊരു എന്താ പറയുക പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അല്ല മെജോറിറ്റി ഞാനെന്ത് ട്രാൻസ്ഫർ മതി ഞാൻ പറയാൻ അങ്ങനെ പരിചയിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ചെയ്യും കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഏതായാലും ഒന്ന് അയച്ചുതരാം ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യണത് ഞാൻ യൂട്യൂബിലാണ് സേഫ് പിന്നെ ഒരു കാറ് കുറച്ച് ഡാർക്കിന്റെ പഴയ സെറ്റപ്പിൽ അങ്ങനെ കേരളം കാറ് എനിക്ക് കുറച്ച് കാറ് അങ്ങനെ അടിച്ച് ഇതങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു പാർട്ടി ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കും അത് എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് മുതലോട് ചെയ്തോളം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവര് സ്റ്റാറിന്റെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതായിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ മറ്റേ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര സ്റ്റാറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്തത് അവർക്ക് ബനാറസിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പി ജി പറഞ്ഞപ്പോ പറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തു ഞാൻ ഉണ്ടാവും മറ്റേ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ open the sheet. Where will you open the sheet? Where will you open the sheet? Each open the sheet and then several multiple ഉണ്ടാവും കാണും ചെയ്യും ഒരുപാട് ടെൻഡൻസി ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ തുറക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സൈഡ് more towards our last side, more towards the radial side. Where should you go? More towards Allah. More towards the Allah side. Otherwise, the tendency is weak. So that's the meaning of the formation. You should always open on the Allah side. This area is പിന്നെ അവരുടെ കേട്ടോ ഞാൻ റീഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അവൻ ടെൻഡർ മാത്രമല്ല അവൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ഇതെങ്കിലും മാറ്റി വെച്ച് തോന്നുന്നു ഉള്ളിൽ വേറൊരു ലെയർ വേറൊരു കവർ മാറ്റി നോക്കുമ്പോൾ മാറ്റി നോക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉള്ളതും നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടെൻഡുണ്ടോ പലപ്പോഴും ഒരു ടെൻഡൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് വേറെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് അത് വളരെ കോമണാണ് അത് നമുക്ക് പേഷ്യനോട് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ല നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനോട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറയാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് തന്നെ എല്ലാം വെച്ചിരിക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ശരി
and we are doing a transverse incision with release on the dorsal side of the first compartment to prevent volar subluxation of the tendon. And the extensor pollicis brevis is more dorsal than the abductor pollicis longus and has variable anatomy with APL usually having at least 2 tendon slips and its own fibrous compartment. And the complications are it may cause injury to the superficial radial nerve and it may lead to neuroma formation, and there will be chances of recurrence and complex regional pain syndrome. അത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവണേ? Complex regional pain syndrome. എന്തായി പിന്നെ കോംപ്ലക്സ് ചെയ്യുന്ന സർജറി ഒക്കെ ചെയ്തതിനു ശേഷം ആഫ്റ്റർ സർജറി ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന നെയിം അല്ല വേറെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സിൻഡ്രോമാണ് ക്ലാസിക്കൽ. അത് സിൻഡ്രോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഉണ്ടാതെ ആൾക്കാർ സിഗ്നസായിട്ട് വരുന്നത് ഭയങ്കര പാടാണ്. ഇതും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ഒരുപാട് രാവിലെ അവിടെ ചെയ്തു. അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് സ്വയം അവരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം, നന്നായി ചെയ്യണം. പേഷ്യൻസ് ആ വെരി ഹാപ്പി ഉള്ളൂ. ഈ കമ്പാരിസൺ അങ്ങനെ ഗുണമുണ്ട്. ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു അയാളുടെ ജോലി അയാൾ മസാജി ആയുർവേദം മസാജ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അങ്ങേര് ഒരു കൈ പണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് കാട്ടുന്നത്. പിന്നെ അയാളെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കോട്ടയത്തെ